ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ پیر کامل چینل ایک اور نئے خاص ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج جو وظیفہ جو ویڈیو لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں وہ اللہ تعالیٰ کے نام یا سلام جل جلالہ کے ساتھ خاص ہے، اور اس کے اندر سلام قولا من رب الرحیم کا جو ہے وظیفہ میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ذکر کروں گی۔ اللہ تعالیٰ کے ناموں کا سیشن جو میں نے حال ہی میں شروع کیا تھا، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے ذریعہ سے آپ کو اللہ تعالیٰ کے نام، اللہ تعالیٰ کے ناموں کے خواص، فضائل، وظائف انشاءاللہ تعالیٰ وہ میں آپ سے اس ویڈیو میں ذکر کروں گی۔ اس کے ٹوٹل 10 وظائف ہیں جو انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ سے آج ذکر کروں گی۔ اس کو ویڈیو کو جو ہے وہ اینڈ تک دیکھیے گا، کیونکہ کوئی بھی مسئلہ، کوئی بھی مسائل آپ کی زندگی سے ریلیٹڈ ہو سکتا ہے، تو نہایت توجہ کے ساتھ جو ہے وہ اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا۔ اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور مزید اپڈیٹس کے لیے بیل آئیکن بٹن کو پریس کرنا مت بھولیں۔ بس سب سے پہلے جو السلام یا سلام جل جلالہ کا معنی میں آپ سے ذکر کر دوں کہ اس کا معنی کیا ہے۔ اس کا معنی ہے سب عیوب اور آفات سے سالم، سلامت، سب نقائص اور کمزوریوں سے پاک ذات، سلامت اور بے عیب ذات، اس کا یہ معنی ہے۔ نمبر 1 شروع کرتے ہیں۔ وظیفہ نمبر 1 جو وہ یہ ہے کہ جو ہمیشہ صبح کی نماز کے بعد 1000 مرتبہ اس اسم یعنی یا سلام جل جلالہ کو پڑھ لے تو اس کا علم جو ہے وہ زیادہ ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کے علم میں اضافہ فرمائیں گے۔ اکثر لوگوں کو نسیان کی، بھولنے کی بیماری ہوتی ہے، تو ان کو چاہیے کہ وہ صبح کی نماز کے بعد یعنی فجر کی نماز کے بعد جو ہے 1000 مرتبہ یا سلام جل جلالہ کو پڑھنے کا معمول بنا لیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کے علم میں اضافہ ہوگا، بھولنے کی بیماری سے اللہ پاک نجات عطا فرمائیں گے، نسیان کی بیماری سے اللہ تعالیٰ نجات عطا فرمائیں گے۔ تو صبح کی نماز کے بعد جل جلالہ تو میں اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ کہہ رہی ہوں، اگر آپ یا سلام یا سلام یا سلام پڑھ لیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک آپ پر کرم فرمائیں گے۔ وظیفہ نمبر 2 جو اس اسم یا سلاموں کے ساتھ خاص ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی اس اسم کو 131 بار یا 161 بار، دو جو ہیں وہ متعدد روایات ہیں اس میں، جو علماء کرام کی، جو اس کے بزرگان دین ہیں جنہوں نے اس کو کیا ہے، ان کی 2 روایات ہیں، ایک 131 مرتبہ پڑھنا اور ایک 161 مرتبہ پڑھنا، اور اس کو پڑھ کر پانی پر دم کر کے اگر کسی بیمار کو پلا دیا جائے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک اس کو شفا عطا فرمائیں گے۔ وظیفہ نمبر 3 جو اس اسم یا سلاموں کے ساتھ خاص ہے وہ یہ ہے کہ جو اس اسم کو کثرت سے پڑھے گا، کثرت سے پڑھ لے، اور کثرت سے مراد میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ کثرت سے مراد کم از کم 500 مرتبہ کسی بھی اسم کو دن میں پڑھنا کثرت کہلاتا ہے۔ تو جہاں بھی کہیں میں آپ سے کثرت ذکر کروں تو اس سے مراد 500 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی دن میں اس کو 500 مرتبہ جو انسان پڑھنے کا معمول بنائے گا، یا لکھ کر صرف یا سلام لکھ کر اپنے پاکٹ میں رکھ لے، اپنے پاس رکھ لے، تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ دشمن سے بے خوف رہے گا، دشمن کا اللہ پاک اس پر خوف لاحق نہیں ہونے دیں گے۔ اور وظیفہ نمبر 4 جو اس اسم کے ساتھ خاص ہے وہ یہ ہے، بیمار یا خوف زدہ انسان پر اگر 111 مرتبہ پڑھ کر دم کر دیا جائے تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک اس کی بیماری کو اس انسان سے دور فرما دیں گے، اور اگر کوئی خوف زدہ انسان ہے تو اللہ پاک اس کے خوف سے بھی اس کو حفاظت عطا فرمائیں گے۔ وظیفہ نمبر 5 جو اس اسم یا سلاموں کے ساتھ خاص ہے وہ یہ ہے کہ یہ اسم مبارک 690 مرتبہ کسی شیرینی پر، کسی میٹھی چیز پر، کسی کولڈ ڈرنک پر، کسی بھی میٹھی چیز پر پڑھ کر اگر کسی دشمن کو کھلایا جائے، کوئی ایسا دشمن، مجھے اس کے حوالے سے کمنٹس بھی بہت زیادہ آ رہی ہیں آج کل کہ آپ دشمن کے حوالے سے، یہ دشمن بہت پریشان کر رہا ہے، یا اس کے حوالے سے کوئی وظیفہ جو ہے وہ شیئر کریں، تو دیکھیں اس کے حوالے سے وظیفہ آپ کے پاس آ گیا ہے، تو یہ وظیفہ کریں کہ اس اسم مبارک کو 690 مرتبہ کسی میٹھی چیز پر دم کر کے اس دشمن کو کھلا دیں، انشاءاللہ تعالیٰ دشمن مہربان ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کے اندر سے یہ فتنہ جو حاسدوں والا یا جو بھی شیطانی جو ان کے اندر وساوس ہوتے ہیں اور جو بھی ان کے اندر شیطانی خلل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دور فرما کر آپ کے حق میں مہربان کر دیں گے اس کو۔ وظیفہ نمبر 6 جو اس اسم کے ساتھ خاص ہے کہ اگر کوئی 121 مرتبہ یہ اسم یعنی سلام قولا من رب الرحیم 121 مرتبہ پڑھ کر کسی مریض کو پلائیں تو اللہ تعالیٰ اس مریض کو شفا عطا فرمائیں گے، خواہ وہ بے شک وہ مرض کتنا ہی سخت کیوں نہ ہو، لا علاج کیوں نہ ہو، اللہ پاک انشاءاللہ تعالیٰ اس
मर्ज से, इस बीमारी से अल्लाह पाक शिफा अता फरमाएंगे, क्योंकि सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम अल्लाह ताला का बहुत ही खूबसूरत एक कलाम है। ये कुरान करीम की आयत भी है। तो इन कुरान करीम की आयत में भी शिफा है और इसके अल्फाज में भी शिफा है। ये बहुत ही प्यारा कलीमा है, सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम, बहुत ही प्यारा कलीमा है। तो इंशाअल्लाह ताला अगर आप चाहते हैं किसी ऐसे मरीज के हवाले से अगर आप परेशान हैं तो इसको 121 मरतबा पढ़कर पानी पर दम करके पिला दें तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक उस मरीज को शिफा अता फरमाएंगे। वजीफा नंबर 7 जो इस इसम के साथ खास है वो ये है कि अगर कोई शख्स किसी मरीज के पास या इसके सरहाने बैठकर दोनों हाथ उठाकर आसमान की तरफ ये इसम 136 मरतबा बुलंद आवाज से पढ़े कि मरीज के कानों तक उसकी आवाज जाए तो इंशाअल्लाह ताला वो जिस भी मर्ज में मुब्तला होगा अल्लाह पाक उसको शिफा अता फरमाएंगे। वजीफा नंबर 8 जो इस इसम के साथ खास है वो ये है कि हर फर्ज नमाज के बाद कम से कम 15 मरतबा अल्लाहुम्मा या सलामु सल्लिम, अल्लाहुम्मा या सलामु सल्लिम पढ़ना हर तरह की सलामती के लिए मुफीद है। यानी अगर किसी किस्म की सलामती चाहते हैं, माल की, खानदान की, अहलो अयाल की, किसी भी हवाले से आप चाहते हैं कि आपके कारोबार में नुकसान ना हो, सलामती वाला हो, अगर आप कोई सफर करने चाह रहे हैं वो सलामती वाला हो, किसी रिश्ता जोड़ना चाह रहे हैं उसमें सलामती अमन हो, तो आपको चाहिए अगर जिंदगी के हर मामला में सलामती चाहते हैं तो आपको चाहिए कि हर फर्ज नमाज के बाद 15 मरतबा अल्लाहुम्मा या सलामु सल्लिम पढ़ने का मामूल जरूर बनाएं। वजीफा नंबर 9 जो इस इसम के साथ खास है वो ये जो कसरत से इस इसम को पढ़ता रहेगा, यानी कसरत से मुराद 500 मरतबा या सलामु पढ़ता रहेगा तो इंशाअल्लाह ताला तमाम आफितों से अल्लाह ताला उसको महफूज फरमाएंगे। या सलामु सलामती वाला ये मामूल अपने बच्चों को भी सिखाएं, जब वो कहीं बाहर भी जाएं तो या हफीजु या सलामू का एक विर्द है वो जरूर अपने ऊपर 7 मरतबा पढ़कर फूंक कर जाए। इंशाअल्लाह ताला हर किस्म की आफात से, बलियात से, नजर बद से, हर चीज से अल्लाह पाक उसको महफूज फरमाएंगे। अल्लाह ताला इंशाअल्लाह ताला उसके साथ सलामती वाला मामला करेंगे। हत्ता कि यहाँ तक कहा गया है, आमिलाने कामिला ने यहाँ तक फरमाया है कि अगर दरिंदों के दरमियान भी होगा तो अल्लाह ताला उसकी हिफाजत फरमाएंगे, उसको महफूज फरमाएंगे उन दरिंदों से, यहाँ तक फरमाया गया। वजीफा नंबर 10 जो कि आखिरी वजीफा है इस इसम का वो ये है कि जो कोई 115 मरतबा ये इसम पढ़कर बीमार पर दम कर दे अल्लाह ताला इंशाअल्लाह ताला इस बीमारी से इसको सेहत अता फरमाएंगे, शिफा अता फरमाएंगे। इसमें ज्यादातर वज़ाइफ जो हैं वो बीमारियों के हवाले से हैं और मुतअद्दिद रवायात हैं, मुतअद्दिद अकवाल हैं जो मैंने आपसे जिक्र किए हैं। तो ज्यादातर वज़ाइफ या सलामू जो है वो मरीजों के लिए ही पढ़ा जाता है, तो इसमें ज्यादातर वज़ाइफ जो मरीजों के हवाले से हैं। तो बाज लोग कहते हैं कि एक ही बार बार एक बात को दोहराती हैं, मैं बार बार एक बात को नहीं दोहरा रही, बल्कि ये मुतअद्दिद अकवाल हैं, मुतअद्दिद रवायात हैं। किसी में 165 मरतबा बोला है, किसी में 131 मरतबा। तो जिसको जिस हवाले से आराम आया, जिस तरह अल्लाह ताला ने उनको फायदा दिया है तो उस हवाले से ही लोग जो है वो अकवाल जो है वो जिक्र होते हैं। तो मैं आपकी खिदमत में लेकर आ जाती हूँ, जिसको जो आसान लगे, जो मुफीद लगे, आप उसी तरह से पढ़कर मरीज पर दम करें, या जो भी आपके मसले मसाइल हैं इसके हवाले से अगर हल हो रहे हैं तो उसके हवाले से जो आपको आसान लगे आप उसी तरह करके आप इससे मदद हासिल करें। और सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम जो है वो बहुत ही प्यारा कलिमा है। इसको आम तौर पर भी अगर आप पढ़ें तो इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत से रूहानी आपको इसके फवायद हासिल होंगे इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि ये बहुत ही खूबसूरत कलिमा है। ये जन्नतियों का जो है वो कलिमा है, सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम, ये जन्नतियों का कलिमा है। तो इंशाअल्लाह ताला आपको दुनिया में ही अल्लाह पाक जन्नतियों वाले फजाइल और अल्लाह ताला दुनिया में ही आपको इंशाअल्लाह जिंदगी अता फरमाएंगे। तो तमाम मसाइल, आफात, बलियात, हर चीज से सलामती वाली जिंदगी अता फरमाएंगे अगर आप ज्यादा से ज्यादा इसका विर्द कम से कम 121 मरतबा तो करने का मामूल बना ही लें आप। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दें और ज्यादा से ज्यादा आगे शेयर करें ताकि मजीद लोगों का भला हो सके। और अगर आप इसके हवाले से कोई सवाल करना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं, इंशाअल्लाह ताला आपकी कमेंट्स का तसल्ली बख्श जवाब दिया जाएगा। किसी और वजीफा की फरमाइश करना चाहते हैं तो वो भी आप मुझे कमेंट में लिख दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर भी करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दें ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस भी मुफीद वीडियोस आपके पास पहुंचती रहें। इसी के साथ इजाजत है, व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाह हाफिज, ताकि मजीद लोगों का भला हो सके। और अगर आप इसके हवाले से कोई सवाल करना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं, इंशाअल्लाह ताला आपकी कमेंट्स का तसल्ली बख्श जवाब दिया जाएगा। किसी और वजीफा की फरमाइश करना चाहते हैं तो वो भी आप मुझे कमेंट में लिख दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर भी करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी
کر دیں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز بھی مفید ویڈیوز آپ کے پاس پہنچتی رہیں۔ اسی کے ساتھ اجازت ہے، وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔